صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، پچھلی بار میں نے آپ کو عقیدے سے متعلق باتیں بتائی تھی جس کو قرآن سے بھی ثابت کیا اور حدیث سے بھی ثابت کیا، اور اس دوسری ویڈیو میں نے آپ کو بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، اسٹریٹجی، ویژن اور مشن کے بارے میں بتایا تھا، اور آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں عقیدے سے ہی متعلق تھوڑا اور آگے باتیں بتا دوں تاکہ عقیدے سے متعلق کسی کو کوئی ڈاؤٹ، شبہ، شک نہیں رہے۔ پہلی بات کہ اگر آپ مومن ہو، مسلمان ہو، ہمارے نبی کے امتی ہو، کوئی بھی امتی، کسی کو بھی، کسی بھی مسلم کو، کسی بھی مومن کو نبی کے رسالت پہ، نبی کے نبوت پہ یا نبی کے مقام پہ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹس ہیں کسی بھی نبی کے کسی بھی علم پہ، تو پھر اس کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ یہ صرف اپنے آپ پہ ظلم ہے، زیادتی ہے اگر کسی کو بھی یا کوئی بھی انسان نبی کے علم پہ کوئی باؤنڈری کھینچے۔ ارے جب قرآن نے کوئی باؤنڈری نہیں بنائی، جب اللہ نے کوئی باؤنڈری نہیں بنائی یا اللہ کے نبی نے کوئی باؤنڈری نہیں بنائی، جب صحابہ نے کچھ نہیں کہا، تو ہم انسان، حج کا انسان ہی کون ہے کہ نبی کے علم پہ باؤنڈری بنائے۔ اللہ نے نبی کو تین طرح سے اپنے رسول تین طرح سے مخاطب کیا۔ اسپیشلی اللہ نے کہا نبی، نبیون، رسولون اینڈ امی، ام المومنین کہا گیا، جیسے قرآن کو کہا گیا ام الکتاب، مکہ کو کہا گیا ام القرآ، تو اسی طرح ام المومنین کہا گیا نبی کو۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت دی، نبی سے مخاطب کیا، مطلب وہ سارے علم نبوت کا حامی بنا کے بھیج دیا آپ کو، سارے علم نبوت کے مالک ہو گئے آپ، مطلب سارے علم غیب کے مالک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ نے جب آپ کو رسول سے مخاطب کیا تو سارے رسالت کے مالک ہو گئے آپ کو۔ اسی طرح جب اللہ نے آپ کو امی کہا تو امی کا مطلب ہوتا ہے جڑ، ام المومنین، تو جو سب سے پہلے جہاں سے جڑ نکلا، تو آپ ساری امت مسلمہ کے، مطلب آپ سے نبی کی نبوتیں پھوٹیں، آپ سے رسولوں کی رسالتیں پھوٹیں، آپ سے دین اسلام پھوٹا، سارے کے آپ مالک ہو گیا۔ تو مطلب اللہ نے آپ کو اول بنایا دین اسلام کی روشنی میں۔ اسی طرح اس سے آگے بھی میں اور بات بتا دوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے جب سب کچھ اللہ نے دیا، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں۔ آپ کو علم غیب دی، آپ کو عالم، جو بھی آپ کو کا مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کے رسول کے وقت میں بھی منافق تھے، اور منافقت میں یا اوور کانفیڈنس میں لوگ آپ پہ سوال اٹھاتے تھے، کچھ منافق لوگ، تو جب سوال اٹھاتے تھے اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ اب چونکہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ وحی کا آنا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ اللہ نے مکمل کر دیا، تو اب تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، اسی وحی کو جڑ بنایا جاتا ہے، اسی وحی کو جڑ بنا کے جو آج کے لوگ گمراہ ہیں یا منافق ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، اور منافق کو منافق کے کیٹیگری میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے۔ ان کے باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں۔ کہیں بھی کسی بھی انسان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے نبی کے علم کے کوئی باؤنڈری کھینچے۔ لا مقام پہ اللہ نے آپ کو بلایا، اور آپ کو اللہ نے کتنے علم دی یہ اللہ جانتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں جانتا۔ یہ بہانے والی بات ہے کہ اللہ کے طرف کھڑا کر دینا یا اللہ کے برابر کھڑا کر دینا، یہ سب کم پھانک باتیں ہیں، کہنے والی بات ہے۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اللہ کو مانا جائے تو لوازمات توحید کے ساتھ مانا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے تو لوازمات نبوت کے ساتھ، لوازمات رسالت کے ساتھ مانا جائے۔ تو توحید کا مرتبہ الگ ہے، رسالت کا مرتبہ الگ ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ یا کوئی شک شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سب بہانے بازی ہیں، اور یہ سب اپنی اپنی روٹی سینکنے والی بات ہے۔
अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात है, या कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अरे आप कुरान को पढ़िए, हदीस की रोशनी में समझिए, हदीस को पढ़िए, इश्क रसूल की रोशनी में समझिए, परफेक्ट मुस्लिम होके, मोमिन होके समझिए। आप उनकी तरह नहीं, नॉन मुस्लिम भी कुरान हदीस पढ़ते हैं लेकिन वो मुस्लिम नहीं होते, क्योंकि वो उनका अकीदा इस पे नहीं है। जब आप ईमान की रोशनी में समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक और बात बता दूं, इस सब समझने के लिए आपको इश्क का होना, इश्क कल्बी होना, एक इमोशनल रिश्ता आका से, दीन इस्लाम से और अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह ने हर जगह फरमाया वतीउल्लाह वतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। कभी ये नहीं फरमाया सिर्फ मेरी ही अताअत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि मुझे मानो, तो उससे पहले अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी को मानो। अल्लाह ने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई तो उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी के बारे में बताया और फिर नबी से इंट्रोडक्शन करवाई। मतलब कि आपका ईमान रिसालत पे मुकम्मल हुआ, आपका ईमान नबुवत पे मुकम्मल हुआ, आपका ईमान उम्मी पे मुकम्मल हुआ, फिर आपको जाके तौहीद मिला। बिना बिना रिसालत के, बिना नबुवत के तौहीद मिल ही नहीं सकता। ये जड़ है। अब जब तक, और दूसरी बात, अकीदा आप वहां से लें जो सहाबा का अकीदा था। देखें कि सहाबा को सहाबी का दर्जा कैसे दिया गया, क्या है सहाबी किसे कहते हैं। इससे पहले ये समझ ले, सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की रोशनी में दुनिया से रुखसत हो गई, वफात फरमा गए, उनको सहाबी कहते हैं। और जिस सहाबी ने जिस मर्तबे के साथ, जिस इश्क के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, हुजूर जिस अटैचमेंट के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उस सहाबी का दर्जा वैसे ही उस तरह ही बुलंद हुआ। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इश्क के साथ, एक लगाव के साथ, एक खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको सिद्दीक का लक़ब दिया। इसी तरह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला ने एक लगाव के साथ देखा तो उनको फारूक का लक़ब मिला। इसी तरह हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला ने एक लगाव के साथ, एक अकीदत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुखातिब हुए तो उनको गनी कर दिया, गनी का लक़ब मिला। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब मिला। तो ये सब लक़ब नबी के इश्क पे मिला है, उनके इबादत पे नहीं मिला है। ये इश्क नबी पे मिला है, इश्क कल्बी पे मिला है, आशिक रसूल के बिना पे मिला है। तो सहाबी को सहाबी का दर्जा की कैटेगरी इबादत नहीं है, इश्क नबी है। ये आप समझ गए। और उनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बसारत दे दी, खुलफाए राशिदीन को खास तौर से। तो आप समझ सकते हैं। आप आज के इल्म की बात करें, लोग इल्म पे फूलते हैं कि हमको इतना इल्म है, या जो भी दुनियावी इल्म का होना, उसे दीन का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को कौन सा इल्म था? है कोई उनके ईमान का टक्कर देने वाला आज का कोई भी आलिम? अब एक इल्म की ये अलामत नहीं है कि किसी के पास इल्म है तो दीन में बहुत बड़ा, दीन में महारत हासिल रखता है, या वो आलिम अगर दीन है तो वो बहुत बड़ा, तो कह लें कि मोमिन है। या एक बात बताऊं, नॉलेज होना ये इस्लाम की अलामत नहीं है जब तक कि दिल से एक्सेप्ट नहीं। इसलिए तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तक अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे उस कैटेगरी के साथ लगाव नहीं हो जाए, विटनेस नहीं दे दो, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लो, तब तक मोमिन नहीं बनते। अबू जहल कहा करता था कि मैं आपको अजीम इंसान मानता हूं, जो सिफत में है वो आम इंसान में हो ही नहीं सकते। आपको अल्लाह का नबी भी मानता हूं, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मानूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के नबी हो, मुझे नॉलेज है, लेकिन मानूंगा नहीं। तो वो काफिर रहा, मुस्लिम नहीं बना है, मोमिन नहीं बना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉलेज होना, बड़े बड़े मौलानाओं की आप तकरीर सुनिएगा, गुमराह होके, मुनाफिक होके बात करते हैं कि हमारे नबी को यही बाउंड्री थी। अरे किसी भी मुसलमान को अगर इफ एंड बट हो, चाहे जितना बड़ा भी आलिम हो, जितना बड़ा भी तोप हो, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक लगाव आका से, दीन से और अल्लाह से नहीं होता। एक बात आपको बता दूं, हदीस है, ये बता रहा हूं। ईमान अकीदा वहां से ले जो सहाबा का अकीदा था। देखें, हज्जतुल विदा के वक्त में हमारे नबी ने जब खुतबा देना शुरू किया तो हमारे नबी ने मक्का की तरफ हाथ करके फरमाया, ये कौन सा शहर है,
1.25 लाख सहाबी थे, एक सहाबी ने ये नहीं कहा कि ये मक्का है, जबकि मक्का की तरफ हाथ कर रहे हैं, सामने मक्का है। कुरान ने फरमाया उम्मुल कुरा, मक्का कहा कुरान ने मक्का को। क्या साहबा को कुरान नहीं पता था? लेकिन एक सहाबी ने नहीं कहा कि ये मक्का है। फिर हमारे नबी ने पूछा कि ये कौन सा महीना है? हज कर रहे हैं, हज का महीना है, अरफात में है, उनको नहीं पता। सबको पता था कि हज का महीना है, लेकिन 1.25 लाख सहाबी में एक भी नहीं कहा कि ये हज का महीना है। फिर आपने भी हद कर दी, आपने पूछा ये कौन सा दिन है, कि लोगों को अकीदे की समझ आ जाए। अपने सहाबी से पूछ रहे हैं ये कौन सा दिन है, अरफात में है, मीना से गए हैं, यौमे नहर है, कुर्बानी का दिन है। 1.25 लाख सहाबियों में एक भी नहीं कहा कि कुर्बानी का दिन है, हज का दिन है। कुर्बान जाइए सहाबा के अकीदत पे, सहाबा के ईमान पे, सहाबा के इसके कल्बी पे। किसी ने पूछा कि मालूम था तुमको कि ये मक्का है, कुरान ने कह दिया कि ये मक्का है, बोले क्यों नहीं, बताए क्यों नहीं? कुर्बान जाइए सहाबा के अकीदे को। उन्होंने कहा मालूम था कि ये मक्का है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि आका का मंशा क्या, इसलिए नहीं कहा कि ये काबा है, ये मक्का है। अगर हम मक्का कह देते और आका अगर कोई और नाम रख देते तो वही हो जाता जो आका फरमा देते, तो हमारी मंशा आका के मनसे से टकरा न जाए, इसलिए हमने नहीं कहा कि ये मक्का है। फिर पूछा गया तुमको मालूम है कि ये महीना हज का है, हज कर रहे हो, बताया क्यों नहीं? कुर्बान जाइए सहाबा के ईमान पे। ये मालूम था कि हज का महीना है, लेकिन यार का मंशा मालूम नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मालूम नहीं था, आका का मंशा नहीं मालूम नहीं था कि आका ने पूछा क्यों। हमारा मंशा आका के मनसे से टकरा न जाए, कहीं गुमराही पैदा न हो जाए, कहीं इश्के नबी पे कोई खलल पैदा न हो जाए, कहीं आका के मकाम को ठेस न पहुंच जाए, इसलिए हमने नहीं बताया कि आज ये हज का महीना है। फिर पूछा कि आज कुर्बानी का दिन है, नहर का दिन है, अरफात में खड़े हो, बताया क्यों नहीं हो सकता कि कुर्बान जाओ सहाबा के अकीदे पे? मालूम था, लेकिन नहीं बताया कि यार का मंशा क्या। तो ये था नबी का मकाम सहाबा के नज़र में, और सहाबा का अकीदा। जब इस तरह का अकीदा बनता है और इस तरह का इश्क बनता है, तब मोमिन का अकीदा बनता है, उसे मोमिन कहते हैं। तो अकीदा वहां से पैदा करो जो सहाबा का अकीदा था। उनको कुरान पता था कि कुरान इसको उम्मुल कुरा कह दिया, मक्का कह दिया, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि आका के शान में गुस्ताखी न हो जाए। और आज के ये लोग मौलाना जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े जानकार कहते हैं, वो नबी के मकाम पे, नबी के शख्सियत पे, नबी के इल्म पे सवाल उठाते हैं कि नबी को बस इतना ही मालूम था, अल्लाह ने इतना दिया, इतना दे। तुमको क्या मालूम कि अल्लाह ने कितना दिया? ये तो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। ये नबी पे अगर सहाबा की तरह अकीदा हो तब जाके ये अकीदा बनता है, और इस पे अमल होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे नबी को, जैसे मैंने कहा ना कि कुरान ने उम्मुल मोमिनीन कहा, उम्मी का लक़ब दिया गया। बाज़ लोग उम्मी का मतलब जाहिल से मुराद रखते हैं, इलिटरेट से मुराद रखते हैं। अरे कोई आशिक़े रसूल या कोई मोमिन या कोई मुस्लिम अगर नबी के तरफ ये अपनी उंगली भी ऐसे कर देना, मतलब नबी के शान में गुस्ताखी, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ये कैसे कह दिया? ये कौन सी ईमान है, कौन सी अलामत है कि कह दिया किसी ने कि नबी इलिटरेट? समझे नहीं, समझो। इसीलिए कहता हूँ कि कुरान को हदीस की रोशनी में समझो, हदीस को इश्क नबी की रोशनी में समझो, तो फिर कुरान समझ में आएगा। तर्जुमा करने वाले जो इसके नबी की रोशनी में तर्जुमा किया, उसने बताया कि उम्मी का मतलब जो किसी से नहीं पढ़ा। तो फिर सवाल आता है किससे पढ़ा? फिर कुरान को देखिए आप, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने नबी को कुरान सिखाया या पढ़ाया। तो जब आप मुकम्मल कुरान पढ़ोगे, मुकम्मल हदीस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कंप्लीट इश्क नबी, अकीदा, रिसालत की रोशनी में, अपने नबी पे और
اس کے قرآن فرماتا ہے توحید کی روشنی میں اللہ پہ، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ اینڈ کوئی کرائش اور کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، کلیئر ہے ساری چیزیں، قرآن نے کلیئر کر دیا اور حدیث نے کلیئر کر دیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ تو بہانہ کرنے والی بات ہے کہ یہ کرو گے تو شرک ہوگا، وہ کچھ نہیں، آپ کو اللہ کے وحدانیت کے ساتھ لوازمات توحید کے ساتھ مانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوازمات نبوت کے ساتھ آپ مانیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس طرح عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو وہی میں نے بتایا کہ قرآن سے لیجئے، تو قرآن نے کیا کہا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا یا پڑھایا، اور اس ترتیب کو دیکھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، مطلب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پڑھایا، پھر انسانیت کی جان کو پیدا فرمایا، مطلب کہ انسانیت کو جان کو بنانے سے پہلے اللہ نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا۔ تو وہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میں اس سے آگے اور بھی دوسرے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں عقیدے سے متعلق میں نے آپ کو بتایا، مقام مصطفیٰ سے ریلیٹڈ باتیں بتائی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔